नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्विद दीपक चटर्जी आपण मानकु मोर भाग्यचक्र चैनल को स्वागत करुछि। 2025 मसीहार जुलाई मासर भाग्यफल यही क्रम यार तृतीय अध्याय आमे धनु मकर कुंभ एवं मीन यही चारोटी राशि राशिफल संबंध में आलोचना करिया। प्रथमे देखिए धनुराशि कथा। धनुराशि व्यक्ति मानक मासटी मोटामोटी शुभप्रद होवार संभावना रही। कर्म चंचलता आखिदृश्य हेब, शत्रु मान साहस सहित लड़ी पारे एवं लक्ष्यस्थल आड़क आगे जापर। बेले बेले निसंगता बोध मध्य बहु पीड़ादायी हेब। कर्तव्य कर्म कर चलिले समस्त अवरोध छाए दूर हो अभिष्ट स्थान में नहीं आपन को पहुँचाईदेव। उच्च संपर्क मध्य फलप्रसू हो पारे। मासर द्वितीयार्धे शुभ फलर परिमाण बढ़। मांगलिक कर्म योजन आगे जी बुद्धि विचार और विवेकर सदुपयोग कर चलिए समस्त क्षेत्र में फलप्रसू हो पारे। स्वास्थ्यगत क्षेत्र में मासटी बहुत शुभदायक, किंतु मानसिक स्थिति में परिवर्तन घटी चलो। विचलित होवार किसी ना। पारिवारिक बुझाणा ठीक रहा सत्वे मध्य मध्य किसी कारणवशत अस्थिरता देखा दे पारे। बेले बेले स्थिति अस्वस्तिकर हो पारे। जितना संभव शांत रहा चेष्टा करूँ। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति हो, व्यय सत्मार्ग हो, तेणु मन खुशी रहिबो। सामाजिक प्रतिष्ठा ठीक रहिबो। सदा सर्वदा आप उद्यम करते से। व्यवसायी मानक नियंते अनेक दिगरे लाभवान होवार संभावना रही। कारबार भल हो, लाभवान हेबे एवं उत्तम विनियोग मध्य आर्थिक उन्नति घटिबो। एथिपाई प्रचुर परिश्रम करिया पड़िबो। समस्त सहित उत्तम संपर्क स्थापन करी चलिबाक पड़िबो। उच्च संपर्करू लाभवान हो पारती एवं एसहित मर्यादा मध्य आपण प्राप्ति हेब। सरकारी कर्मचारी माने अଯଥା कथारे मुंड न पड़ाइबा भल। निज कार्य अग्रणी होगा चेष्टा करंतु। कृषिजीवी माने नानादि प्रकार बाधाविघ्न शिकार हेबे। गृहिणी मानक पई समय खूब भल अच्छी। मांगलिक कार्य जोग देबे। समस्त प्रिय जनक सहित देखा और समस्त प्रिय भाजन हो पारे। सम्मान प्राप्ति दिगरू आशावादी हेबे। चाकरीजीवी माने निजर उन्नति और मर्यादा दिगरे चेष्टा कर चलिए। अधिक दृष्टि देवे जहाँद्वारा कि सुफल मध्य मिलिबो। छात्र छात्री मानक मासटी अनुकूल। पढ़ापढ़ी प्रति सब दृष्टि देले शुभफल पाइबे एवं भक्तिभाव अधिक रही समस्त प्रियपात्र होवार देखा जाए। एथर आसुन देखिबा मकर राशि जात व्यक्ति मानक किपर रही जुलाई 2025 मसीहाटी। मकर मासर प्रथम अध्याय आप यथेष्ट अनुकूल आपण स्थिति हेब। शत्रु मान कौशल आयत्त करेंगे एवं कर्म क्षेत्र में आगेबार संभावना रही। मास सारा परिश्रम अधिक पड़ो तथापि लक्ष्य हासिल करेंगे। घर द्वारा और परिवार लोकों पछरे पकाई कर्तव्य निष्ठा रखी आप फल लाभ कर चलिए। क्षमता विभव एवं लोकबल एसबू के हारिजे ना। बुद्धि विवेक और विचार शक्ति सदुपयोग करेंगे। शुभफल आखिदृश्य हेब। धनी व्यक्ति मान सहित सुसंपर्क बढ़ी चलो। से साहाय्य लाभ कर आगे जी। मांगलिक कार्य जोगदेवार जना जाए और एपाई बहुत खुशी रे। स्वास्थ्य हानि किसी आशंका ना। मन स्फूर्ति भर रु बेले बेले स्थिति को बुझी न पार विभ्रांतकर हेबे एवं अଯଥା चिंतित अवस्था देखा दे पारे। सत्य और धर्माधर्म क्षेत्र में आग्रह बढ़ी चलो। पारिवारिक वातावरण में भोगविलासर समन्वय घटी पारे, किंतु अधिक लोभग्रस्त न हो समभाव रखी चलिया भल। नचेत सामयिक अशांति और अस्थिरता सृष्टि हो। आयर गति सेपरी परिवर्तन घटो ना। हिसाब से जगी रखी चलने चेष्टा करते। व्यवसायी मानक मासटी सेतेटा प्रतिकूल होवार देखा जाए ना। निजर परिश्रम को फल अवश्य लाभ करेंगे। दूर स्थान में जब वाणिज्य करुवे प्रवास वाणिज्य करुवे तेज अधिक लाभवान हे। समस्त ग्राहक मान सहित मिष्ट वचन द्वारा ही सहज साध्य आप सब कारबार हो। सरकारी कर्मचारी मानक किसी समस्या देखा दे पारे, तथापि उपरिस्थ कर्मचारी को मनाई निजर सुविधा हासिल कर चेष्टा करंतु। कृषिजीवी माने निजर कर्तव्य साधन हेतु सुख शांति दिन काटि पारती। महिला मानक मासटी अधिक शुभप्रद। आमोद प्रमोद दिन काटिबे एवं निजर इच्छा अनुसार चलिबार सुजोग पाइबे। मासर शेष आड़ को शत्रुपीड़ा
ଏବଂ ସମାଲୋଚନାର ଭୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିବ। ସଙ୍ଗଦୋଷ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବାର ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅସୂୟା ଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଭ୍ରମଣ ଓ ଖେଳକୁଦରେ ଅଯଥା ଆପଣଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଅବନତି ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବେ ପାଠପଢ଼ା କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଫଳ ଆପଣ ଭଲ ପାଇପାରିବେ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜାତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ମାସଟି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାସଟି ଶୁଭ ଫଳ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ମାତ୍ର ବିପଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରତିପଦେ। ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଥରେ କିଛିଟା ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଅସୁବିଧା କିଛିଟା ଲାଘବ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ବିବାଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଯଥା ବିବାଦରେ ଆପଣ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ଅନେକ ଅପବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ। ଅସତ୍ ପ୍ରକୃତିରେ କେହି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରି ହଇରାଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିପାରନ୍ତି। ଏସବୁ ପ୍ରତି ଆପଣ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହନଶୀଳତା ବ୍ୟତିରେକେ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଅବଶ୍ୟ ଅତି ନିଜର ବା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦିଗଟି ପ୍ରଶସ୍ତ ରହିବ। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହସ ମିଳିବ। ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ବହୁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ହଠାତ୍ କୌଣସି କାରଣରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏସବୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ବୁଝାମଣା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅପବ୍ୟୟକୁ ରୋକି ନିଜର ହିସାବରେ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଅଯଥା ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ବାଟ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଚଳଣି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏ ମାସଟିରେ ନାନାଦି ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରି ଚାଲିବେ। କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନ ହୋଇ ନିଜେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଉତ୍ତମ ଫଳ ପାଇବେ। କୌଣସି ବିବାଦମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ ପଶି ନିଜେ ନିଜ ହିସାବରେ ଚଳିପାରିଲେ ଭଲ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ପାଇବେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅସତ୍ ପଥରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଅତି ଲୋଭଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ। ଅଯଥା ସମସ୍ୟାମାନେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ବଦଳିର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନିରାଶବାଦୀ ନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗଭର ହେଲେ ଅବଶ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିଛିଟା ଅନୁକୂଳ ହେବ। ସାଂସାରିକ ଜଞ୍ଜାଳର ବୋଝ ସତ୍ତ୍ୱେ ସାମୟିକ ଭାବେ ଭୋଗବିଳାସ ସାଧନ ବି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗିପାରିଲେ ମାସଟି ସେପରି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅବସନ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ବିରକ୍ତିକର ମଧ୍ୟରେ ସମୟ କଟିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଳସ୍ୟ ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରତା ଦୋଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବ। ତେଣୁ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଭାବ ବଢ଼ିବାର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି କାମ୍ୟ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ମୀନରାଶି ଜାତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସଟି କିପରି ରହିଛି। ମୀନରାଶି ଜାତୀୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ମାସଟି ଶୁଭାଶୁଭ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଦେବ। ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ହାସଲ କରିବେ। ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି, ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ଲାଭ କରିବେ। ମାତ୍ର ମାସର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ଏହାର ବିପରୀତ ଫଳ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। କର୍ମ ବିମୁଖତାର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ। ପୁଣି କେତେବେଳେ ଆଶାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମାସଟି ସେପରି କ୍ଲେଶଦାୟୀ ବିଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। କୁସଙ୍ଗ ମେଳରେ ନ ପଡ଼ି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଉତ୍ତମ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଭ କରିବେ। ବେଳେବେଳେ ଶରୀର ପୀଡ଼ା ଭୋଗିବେ। ଯଦିଓ ବିଶେଷ ବଡ଼ ଧରଣର ରୋଗ କିଛି ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ରୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ପୀଡ଼ା ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ମାନସିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତା କାରଣରୁ ଅଦ୍ଭୁତ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୁବ୍ଧ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଦିଗ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ନ ଚଳିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆୟର ଗତି ସାଧାରଣ ହେବ, ମାତ୍ର ବ୍ୟୟକୁ ଆପଣ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖନ୍ତୁ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସଟି ଭଲ। କାରବାର ଭଲ ହେବ, ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଦୂରରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ କିଛି ବିପଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନଚେତ୍ ପଛରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଅଧୀନସ୍ଥମାନଙ୍କ ସହିତ ସଦ୍ଭାବ ରଖନ୍ତୁ। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସଦ୍ଭାବ ରଖନ୍ତୁ। ଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣ ଆଦରଣୀୟ ହେବେ। କୃଷିଜୀବୀମାନେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବେ। ମାସଟି ସୁଖଦାୟକ ହୋଇପାରିବ। ନିଜର ପାରିଶ୍ରମିକ ଫଳରେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସଟି ଭଲ ମନ୍ଦ ମିଶ୍ରିତ ହେଉଛି। ଉତ୍ତମ କର୍ମରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଈର୍ଷାତୁର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିବେ ଓ ସମାଲୋଚିତ ହୋଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଚାକିରିଜୀବୀମାନେ ହାତରେ ଧନ ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସଟି ଅସ୍ଥିରତାଦାୟକ। ଦୌଡ଼ ବଢ଼ିବା ଯୋଗେ ଅଧ୍ୟୟନ ଦିଗଟି ଶିଥିଳ ହେବ। ଖେଳକୁଦରେ ମଜିଯିବେ। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ। ସମୟ କାଟିବେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବନତି ଦେଖାଯାଇପାରେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ନମସ୍କାର।